जय जगन्नाथ। जून 5 तारिख गुरुवार पड़ुछि सुदशा व्रत। सुदशा व्रत आमे करबा आगुरु ता आगुरु आमे कौन करबा उचित। बुधवार रु घर द्वार गोबर पानी रे टिके सेथिरे गंगा जल पके घरटी को परिष्कार परिच्छन्न करदेबा। ता आग दिन पापोच स्क्रीन बेडसीट जहाँ व्यवहार करि सबू लुगा को सफा करदेबा उचित कहीं से सब गुरुवार दिन में रहिबा उचित नुहे। से माँ रुष्ट होइथांती। माँ सबुबले चाहिथांती जो घरे परिष्कार परिच्छन्न सबुबले रोथुबो एमितिकी बुढ़ियाणी जाल बसा कले भी से घर माँ छाड़ी पड़े जाती। से घर द्वार को सबुबले परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। रोसई घर विशेषकर परिष्कार करने को पड़ी थाए कहीं माँ पिठा प्रस्तुत करा जाए। स्वयं माँ लक्ष्मी होउछंती अन्नपूर्णा जी कि रोसई घरे बास करती। रोसई घर जदि परिष्कार न रखिबा ताहले माँ असंतुष्ट होइथांती। सबू रोसई घर घर सब परिष्कार परिच्छन्न कर देथिबा। बुधवार दिन झोटी भी आउ अन्य जगार पकईदबा जोठी माँ को पूजा करवा से जगटा को सज झोटी पकईवाई माने भाविबा कहीं आग दिन जदि सज झोटी से सब बासी रही था। सुदशा व्रत माने माँ को सबू जिनस सज हेबा उचित। एमिति नहीं जे गुरुवार उषारे आम जहाँ सब करती सुदशा व्रतर ताकू करवा। से सुदशा व्रतरे जो माने व्यस्त रही था जो मान छोट छोट पिला थांती से झोटी राति माने अन्य आड़े पकईदेवे जोठी कि ठाकुर को बसईकी पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी को से ही जगह को छाड़देवे। सज झुटी माने आस्थान जो थे कि माँ को बसईबे खटुली हो कि जो माने जो थे भी बसौं पितल हो कि माने काठरे खटुली हो ताको सबू माने सजेई देबा माने कौन ना हूँ अरुआ चाउल झोटी सबू माँ पाद चिन्ह काटिबा पद्म फूल काटिबा माँ को शंख चक्र एमती सब काटिकी माँ को बसैवाई एसब प्रस्तुतता माने करदेबा। सकाल सकाल गाधेकी स्नान कर सारिकी बुधवार दिन मुंडर चुटी को सांपू करदेबा उचित कहीं गुरुवार दिन मुंड केबे भी सांपू करा जाए नहीं। मुंड को खाली धोईकी निज हलदी माखिकी से दिन स्नान करिथांती। तापर आसिकी निजे सजबाज हो सारिकी निजे अलता लगे देवे सिंदूर पिंधि सारिके तापरे माँ को पाखक पूजा करवा जिबा उचित। प्रथम काम है प्रथमे कलश बसा जाए। जेकोसी आम गोटे पूजा करती प्रथमे कलश बसई था। जेकोसी आम गोटे घरे पूजा करती आ प्रथमे सूर्यनारायण को अर्घ्य देवा। गाधोई सारिकी प्रथम काम है सूर्यनारायण को अर्घ्य देवा। तापरे माँ तुलसी को पूजा कर सारा पर जाइकी घरे आम सुदशा व्रत पूजा करवा। घरे ठाकुर को पूजा कर सारिकी भी आम सुदशा व्रत बसई पारिबा नहले सुदशा व्रत कर सारिकी भी ठाकुर पूजा आम करिपरिबा किछि असुविधा नाही। सेतिपई दी जणिया जहाँ घरे थांती मेम्बर से जड़े ठाकुर पूजा करू करू आउ जड़े एठी बसई पारती सुदशा व्रत जो मैंने एकुटिया रोचंती से माने सेतिपई ठाकुर पूजा कर सारा पर माँ को बसई पारिबे किछि असुविधा नाही। माँ को पाखरे कलश बसैबा पई प्रथम काम है दुब बरकुली पत्र आंब डाल एसबू माने से दिन भोर उठिकी आनिबा दरकार। भोर जदि उठिकी आनी पारुना से सब जिनस को ता आग दिन एसबू जिनस को रेडी करके रखी देथिबे। माँ को पाखरे दुर्लभ लगे माँ को पाखरे अँला डाल लगे एसबू को भी आनिकी रखी देथिबे। एसबू रखिदेवा द्वारा कहीं पूजा करने सबू जिनस जदि पाखरे थिबो सहज होता है पूजा करने। प्रथम काम कलश बसैबा। कलश बसई सारा तापर आम अखंड दीप जालती दीप प्रथमे जालिबे धूप जालिबे तापर हूँ माँ को सेमिति बसैबे। कलश बसैला बेले कलश जल प्रथमे गंगा जल अगुरु चंदन ए सबू जिनस माने अक्षत एमिति ये जो तंबा मुद्रा ये सब जिनस को कलश भितर पकईकी तापर आमे देई थांती कौन ना हूँ पैड़ कि नड़िया। यह व्यतीत जदि निज पाखरे जदि पैड़ ना कि नड़िया ना गुआ बसईकी कलश बसई पारे किंतु कदली कि अन्य जेकोसी फल दि जाए ना कलश जितेबाला आम बसाते जेकोसी पूजा हो नड़िया पैड़ निहाती आने चेष्टा करेंगे नहले गुआ देकी बसैबे। 5टिया पत्र हो कि 7टिया पत्र हो आंब डाल आनिबे। तापरे माँ को पाखरे पूजा करने माँ को बसैबा बेले जदि खाली माँ को बसैवाई चाहूँगी ताहले बसई पारे नहले लक्ष्मी नारायण को मूर्ति भी बसई पारे नहले खाली गुआरे भी बहुत लोग अच्छा खाली गुआ पूजा करि सुदशा व्रत करने व्रत दरकार आ गुआ दरकार।
ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମାଆ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନାରାୟଣଙ୍କ ବିନା ମାଆ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ନିଜେ କୁହନ୍ତି। ମାଆ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ବି ଖାଲି ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରିପାରିବେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ଫଟୋ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ଗୁଆ ବି ସେମିତି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବୋଲି ଆମେ ପୂଜା କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଦେବା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଟିକେ ନିୟମ ଅଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବେ ବି ଅପୂଜା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯଦି ପୂଜା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନେ ଘରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂଜା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଦାନ ପାଇଯିବା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିପାରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେଉଁଠିକି ପଳେଇ ଯାଇପାରିବା? ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରିବା, ସ୍ନାନ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ହେଉ କି ବସା ଦହି ହେଉ, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡ଼ିବ, ଅଗୁରୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଲାପ ଜଳ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରାଇବା। ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଛିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧେଇବା। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ସେସବୁର ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସଜାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି ସଜାଇବା। ନହେଲେ ଗୁଆରେ ବି ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ଲଗାଇବା। ଗୁଆକୁ ବି ସେମିତି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିପାରିବା। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବି ସ୍ନାନ କରିକି ସେଇଠି ରଖିପାରିବା। 10 ଗୋଟି ଦୁବ, 10 ଗୋଟି ବରକୁଳି ପତ୍ର ବି ଆମର ଦରକାର ଆସିଥାଏ। କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଣିବେ, ଆଉ କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଦୁବ ବରକୁଳି ପତ୍ର ଅଲଗା ଆସିବ। ବ୍ରତ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୁଳି ପତ୍ର ଏସବୁ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସବୁ ଥାଏ ବ୍ରତ ଆଉ ହେଉଛି ସେ ଗୁଆ ସବୁ ଯେଉଁ ରଖିଥାନ୍ତି ସେସବୁକୁ ବି ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଲାଗିଥାଏ, ନୂଆ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଲାଗିଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର। ନିଜେ ସେମିତି ଗୁରୁବାର ଉଷାରେ ଯେମିତି ହଳଦିଆ ଲାଲ ପାହାଡ଼ିର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବମୁଖା, ସେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ମୁଖକୁ ରହୁଥିବେ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖକୁ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ମୁଖା ହେବା ଦରକାର। ସେମିତି କରିକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଉ କି ମାଣବସା ପୂଜା। ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ସଜ ଫୁଲ ପସନ୍ଦ। ଯଦି ସଜ ଫୁଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ଆଗ ଦିନରୁ ନେଇ ଆସିବେ। କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମିଳେ ମାର୍କେଟରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଦିନ ପାଆନ୍ତିନି ସଜ ଫୁଲ, ସେ ମାର୍କେଟରୁ ଆମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଡ଼ିଥାଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଲାଗିଥାଏ। 10 ଦୀପ ମୁଖା ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ବଡାଳ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳସ ବସାଇବା 5ଟିଆ ହେଉ କି 7ଟିଆ ଏମିତିଆ ପାଙ୍ଖୁଡ଼ା ଥିବ ଆଣିକି ଆମେ ପୂଜାରେ ବସାଇବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛେନା ହେଉ କି କ୍ଷୀର ବସା ଦହି ହେଉ, ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ, ଗୋଲମରିଚ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଅଦା ହେଉ, ସେସବୁକୁ ପକାଇ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭାବରେ ସକାଳର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କୁ 3 ପ୍ରହର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 2 ପ୍ରହରେ ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ। କଳସ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 11ଟି ନିହାତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇଁ, 10ଟି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, କଳସ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏତିକି ତାମାନେ 11ଟି ପିଠା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଭୋଗଟିଏ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଅଧିକା କରାଯାଇଥାଏ। ସିଝା ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଝୁଣା ଅତି ପ୍ରିୟ। ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା ଯେତେ ଥର ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ସେତେ ଥର ଦୀପ, ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ଲଗାଇଥିବେ ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦିନଟା ସାରା ଯେତେ ସମୟ ଜଳୁଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସେତେବେଳେ ଦୀପ ଲଗାଇବା, ଧୂପ ଦିଟା ଲଗାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଚଣ୍ଡ କଢ଼ାଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଚଣ୍ଡ କଢ଼ାଯାଏ। ବହି ଯେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି ବହି ପଢ଼ିବେ।
ବ୍ରତଟିକୁ ସେଇଠି ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 10ଟି ନାମ ଦେଇକି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ସେଇଠି ରଖିବେ। ସେଇ ବ୍ରତରେ 10ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଗୋଡ଼େଇକି ବ୍ରତଟିକୁ ରଖିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେବେ। ସେମିତି ବ୍ରତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର, ଯେମିତି ଗୁଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେମିତି ସେହି ବ୍ରତରେ ବି ଆମେ ଲଗେଇବା। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲପତ୍ର ବି ଦିଆଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ବେଲପତ୍ର କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଲି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର ଲଗେଇବେ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଲେ। ଆଉ ବ୍ରତଟିକୁ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତଟିକୁ ସେଇଠି ରଖିବା। ମାଆଙ୍କ ବ୍ରତଟିକୁ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିକି ସେଇ ମାନେ ଯାହା ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ସେଇଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ହେଉ କି ଘିଅରେ ମଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଛଙ୍କା ଯାଇଥାଏ ସେହି ମଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି କରିବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଖାଲି ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଭୋଗରେ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ଭୋଗକୁ ଆଣିକି ଖାଇକି ସେଇଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି? ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଯାହା ବି ଆମର ଥାଏ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପୂଜା କରିଥିବେ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେଇକି ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଦେଇକି ଯେମିତିକି ଭୋଗ, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ଯେମିତି ଫଳ ଭୋଗ ହେଉ ସେମିତି ଲଗେଇବେ। ଆଉ କିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଉଝେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଲେଇ ଦେଲା ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଆଉ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ସେସବୁକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାମାନେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ପାଣିରେ ଉଝାନ୍ତିନି। ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେସବୁ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ ଫୁଲ, କଳସର ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଉଝା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଉଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବିସର୍ଜନ ମାନେ କ'ଣ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନକୁ ମାଆଙ୍କୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଗୁଆ ବ୍ରତ ତ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କାଢ଼ିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୂରେଇକି। ସେଇ ବ୍ରତ ଆଉ ଗୁଆକୁ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଭୋଗ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖିଆ ଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୋଗଟି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ ଭୋଗ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗକୁ ସେମିତି ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆସନ ଉପରେ ବସି ତାକୁ ମାଆଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ନିଜେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଭୋଗ କେବେ ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଠା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ଭୋଗ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଠା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଘରକୁ ବି ଆମେ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେବା ଭାବିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପିଠାକୁ ଦେବା। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ କେବେ ବି ସେହି ପିଠାକୁ ଭୋଗରେ ଯାହା ଲଗେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହେଲା ଝିଅ ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ସେଇଠୁ ଭାବିପାରୁଥିବେ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।